मैं एक हैंਡੀਕੈਪ पटवारी हाँ। कल मैं आपकी सीट पर बैठा हुआ सी। कल 50-60 बंदियां ने आके मैनू घेरा पा लिया और उन्होंने टाइट करता। उदों उन्होंने कोई भी वीडियो नहीं बना रही सी। मैनू कहते भी जो असीं तैनूं कहांगे वो साडी गल मन तो असीं तैनूं कुछ नहीं कहांगे, नहीं तो असीं तैनूं हुणे ही चाहिए तो तेरे ते कुटमार कर सकते हैं, तेरे नाल बुरा व्यवहार कर सकते हैं। तो कोई ये असीं किसी किस्म का दबाव नहीं बनाया। ये दफ्तर दे विच गए हाँ, ये दफ्तर दे विच इहदे आले दुआले सैकड़े दे मुलाजम इहदे नाल सन। कोई किसी किस्म का दबाव नहीं बनाया। अगर कोई किसी को कोई मुश्किल है या कोई दिक्कत है या कोई किसी तरह का कोई भी काम है तो वो आके पटवारी को आराम नाल बह के वो उनको पूछ सकते हैं। जबकि उन्होंने मैनू मानसिक तौर पर इन्ना परेशान करता भी मैनू उदों कोई समझ नहीं आई। वो जो गल्लां कही गए मैं उत्थे चुप करके बैठा रहा तो उन्होंने आपे ही उन्होंने गल्लां कीतियां ते आपे ही उन्होंने मेरे सामने लिखिया तो आपे उन्होंने कीता। असीं कल ये दफ्तर गए, ये नाल गलबात की। ये मन्निया कल कि हाँ मैं इन्हां किसानां तो पैसे लए ने, इन्हें पैसे वापस करन दी गल कीती। मन्निया पैसे वापस करने। गल यह जी कल मैं सारी रात सुता नहीं, मैं बहुत परेशान हाँ। अगर मैं इस ही घटना के मेरी कोई घटना हो जाती या मैं मर जाना या कुछ हो जाता या मेरे परिवार को कुछ होता है तो उसका जिम्मेवार हरनेक सिंह महमा और नसीब सिंह नंबरदार होएगा। सानू जी पिछले 1.5 महीने तो ये शिकायत मिल रही सी कि रजिंदर कुमार कोशट नाम का जोड़ा पटवारी है ये हुण भी हर मतलब मसले ते रिश्वत मंगदा किसानां तो। पर पिछले समय ते इन्हें बहुत ज़्यादा रिश्वत किसानां तो खाधी हुई है। कच्चियां जमीनां पक्कियां करन दे नां ते उन्हां दे नंबर ने जिहड़े आउण वाले मुआवजे दे विच पाउण वास्ते ਲੱਖਾਂ रुपए की रिश्वत खाधी है। ਵੱਖ-ਵੱਖ किसानां ने साडे कोल आके शिकायत की सी। असीं इस पटवारी दे कोल घरे गए, उस मसले नाल गलबात कर ली। इन्हें साडे नाल गलबात नहीं की, किते गया होया सी। जदों इहनूं आए नूं पता लगा कि मेरी इस तरह किसान जथेबंदी कोल शिकायत गई है तो इन्हें उन्हां किसानां कोल पहुँच की, उन्हां नूं पैसे वापस करन दी गलबात इन्हें की। मन्निया है कि मैं पैसे वापस करना, पर यह कहता भी एक हिस्सा जिहड़ा मैं उपर पहुँचा दिता है, जिहड़े पैसे मेरे कोल ने मैं वो पैसे वापस करांगा। असीं कल ये दफ्तर गए, ये नाल गलबात की। ये मन्निया कल कि हाँ मैं इन्हां किसानां तो पैसे लए ने, इन्हें पैसे वापस करन दी गल की। मन्निया पैसे वापस करने। तो कोई ये असीं किसी किस्म का दबाव नहीं बनाया। ये दफ्तर दे विच गए हाँ, ये दफ्तर दे विच इहदे आले दुआले सैकड़े दे मुलाजम इहदे नाल सन। कोई किसी किस्म का दबाव नहीं बनाया। ये आपदी मर्जी नाल मन्निया कि इन्हां किसानां तो मैं जिहड़ा ये पैसे लए ने। असीं इहदे कोल शर्त रखी सी कि पंजाब दा जिहड़ा नियम है, साडा जिहड़ा नियम है वो ये आ कि जां सौं ले ला ते जां सौं दे दे। असीं उहदे ते भी इहदे नाल एग्री सां कि साडा किसान सौं देगा, तैनूं पैसे दित्ते ने तां तूं पैसे वापस दे दे। जे तू नहीं देने तो तू सौं दे दे कि मैं पैसे नहीं लाए तो असीं तेरे तो पैसे नहीं मंगदे। तो उहदे तो भी ये भज्जिया है। हुण ये सानू थ्रैट करने वास्ते बयान दे रहा कि जे मैनू कुछ हो गया तो यदा जिम्मेवार हरनेक सिंह महमा है। तो साडा ये कहना है कि साडा इस पटवारी दे नाल कोई निजी रंजश नहीं, कोई लैन देन नहीं, पर किसानां नाल जिहड़ा इहने धक्का कीता होया है ਉਹਦੇ खिलाफ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करावांगे, ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ भी खिलावांगे, ਇਹਨੂੰ सस्पेंड भी करावांगे, ਇਹਨੂੰ डिसमिस भी करावांगे जे ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਹ ਵਾਪਸ नहीं करता। तो मैं एक बारी फिर कह दिया कोई ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ नहीं कीता। पिछले 1.5 महीने दरमियान जिन्ने भी इन्हें लोगों तो पैसे लए ने, जिन्नियां तो भी इन्हें मंगया है, साडे कोलों सारा रिकॉर्ड पिया होया है, वो सारा रिकॉर्ड पेश करांगे। उस उसनूं लैके तुसीं की कहना चाहुंदे सीगे, की आगे कर फसल कर रहे हो? वो जी कल मेरा दफ्तर भी वैसे इस बिल्डिंग दे विच ही है। कल कुदरती मैं तहसीले गया होया सी जदों ये वाक़या होया। उस तो बाद जदों मैं आया तो मैं उदों किसान जथेबंदी के आगू जिहड़े जा चुके सीगे
ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਪਟਵਾਰੀ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ 50-60 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰਤਾ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀ ਗਏ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਇਸੇ ਹੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਗਰਦੋਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ ਗਰਦੋਰੀਆਂ ਦੀ। ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਇੱਕ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਰਦੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਉਹ ਗਰਦੋਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਰਦੋਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਇਹ ਗਰਦੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ, ਪੈੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀ ਤੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ। ਜਦ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਟਵਾਰੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ। ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਫਾਇਦਾ, ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਬੋਲੀ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਰਕਲ ਛੱਡੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 8 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾ ਲਓ ਮੇਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 70-80 ਬੰਦੇ ਘੇਰ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਘੇਰਾ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਝੂਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਹ ਸਰਕਲ 'ਚ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ। 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ। ਨੰਬਰ 2 ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋੜਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਾਨੂੰਗੋ ਰੈਵਨਿਊ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕੋਛੜ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਚੱਕਰ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈਂਦੀ ਜਾਵੇ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਰੈਵਨਿਊ ਕਾਨੂੰਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਬਤਨ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ।